नमस्कार मु सुप्रिया। खरीफ धान संग्रह पई चाषीर पंजीकरण एवं एग्रीस्टॉक नंबर को नहीं विभिन्न प्रकार मत मंतव्य चली। सरकार बारंबार तांकर नीति निष्पत्ति बदलैवा को बाध्य होउछंती। चाषी भितर असंतोष रही। जहाँ भी नीति नियम अणा जाउची चाषी आलोचना करी बा चाषी पई सरल नीति नियम नकरी अधिकरू अधिक जटिलता आसुवा नहीं प्रश्न उठी। ए संपर्क में आम अधिक आलोचना करबा। वरिष्ठ चाषी नेता आईनजीवी अजित कुमार शतपथी रही। अजित बाबू स्वागत करुछि आलोचना को। ए पूरा परिस्थिति को लेकिरी ए भितरे अनेक चर्चा हो सारलानी। सरकार मध्य किछिटा तांकर मत मंतव्य बदलैलेनी। ए बदलैथिबा परिस्थिति परे चाषीर जो द्वंद्व गुड़िक थिला बा चाषी जो जटिलता को सामना करथिला सेथुरु ताकू निस्तार मिलिलानी कि? देखु सुप्रिया, आज पर्यंत चाषी संध्यान अच्छी कारण विगत वर्ष मध्य सरकार कहते सम्मति पत्र सबू चाषी स्वघोषणा नाम पंजीकरण हेब कि से स्वघोषणा नाम पंजीकरण करने सत्वे बहुत चाषी वंचित होते पंजीकरण कर। तो से चाषी मान आज सन्देह ना एवं आम विभिन्न प्लाटफर्म रे कहिचु सरकार जदि कहते प्रकृत एग्रीस्टॉक आईडीटा धान संग्रह समय जरूरी नहीं ताहले चाषी को विश्वास जन्मेवा सरकार गोटे लिखित प्रतिश्रुति दिंतु कि मुख्यमंत्री गोटे करिजेंडम दिंतु जे एग्रीस्टॉक आईडी बाध्य बाधकता नुह एवं धान संग्रह सब चाषी द्वितीय जिनिस है एग्रीस्टॉक रे बहुत गुड़ाए आलोचना होती। आज आम टिके डिटेल आलोचना करबा प्रकृत में एग्रीस्टॉक कौन। एग्रीस्टॉक एक्चुअली प्रकृत में है जे डिजिटल एग्रीकल्चरल मिशन जो सेप्टेम्बर 2024 रे केंद्र कैबिनेट मंजूरी करथिला से 2817 कोटी टंका मंजूरी कर एवं सेतरे लक्ष्य थिला जे 2024-25 रे 6 कोटी 25-26 रे 3 कोटी एवं चलित 26-27 रे 2 कोटी चाषी एमती 11 कोटी चाषी को समाने डिजिटाइज फार्मर आईडी देवे। तो ये जो डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन रे तार जो 4टी मेन पिलर थिला से पिलर भितर गोटे पिलर होची तार एग्रीस्टॉक। एग्रीस्टॉक रे आपन कोन रहिला जे सेतरे 3टी रजिस्ट्रेशन सेतरे कंपाइल हेके रहिला। अच्छा, गोटे हला चाषी पंजीकरण। चाषी पंजीकरण अर्थ हला जे चाषी रो जमी पशुधन ए आधारित तथ्य सब गोटे डाटा रहिबो। द्वितीय रे सेथिरे रहिबो जे जियो रेफरेंस जो मैप गुडाक। तो से जियो रेफरेंस मैप रे हमर जहा आगरू जो जियो मैपिंग हेछि विलेज मैप गुडाक सेटा रहिबो। एवं तृतीय रे रहिबो जे जो जमी हमर आमे चाष करिछु सेथिरे की प्रकार फसल आमे करिछु एवं तार आकलन मोबाइल आधारित फसल सर्वे रे हबो। ए 3टा जिनिस को मिसे करी हला एग्रीस्टॉक एवं तार जो एग्रीकल्चरल मिशन अन्य 3टी जो पिलर हला सेथिरे गोटे हला जे रिमोट सेंसिंग डाटा जोटा पानी पाग मृत्तिका जल संसाधन एवं ऑटोमेटेड अमल रो एकरेज जोटा आसीबो। तृतीय रे हला मृत्तिकार तथ्य तार उर्वरता सेथिरे केते सार आवश्यकता एवं चतुर्थ रे हला जे आपको जो डिजिटल जनरल क्रॉप एस्टिमेशन सर्वे जोटा स्वयं आधुनिक क्रॉप कटिंग सर्वे जोटा इंश्योरेंस पई काम देव सरकार को से 4 जिनिस को मिसे कर डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन। तो जते बेले ड्राफ्ट रेजोल्यूशन थिला एग्रीस्टॉक रो कोनोसी जगह रे नथिला जे चाषी रो निजस्व ना रे जमी पटा थिले एग्रीस्टॉक आईडी हेबो। सरकार ताकू बोझ बुझिबा भूल कले किबा जते एसओपी जारी कले सरकार से चाषी निजस्व ना जमी पटा नथिले एग्रीस्टॉक आईडी हेबो ने। एग्रीस्टॉक आईडी नथिले धान टोकन आसीबो नै बोल जो घोषणा न कले ताहा चाषी मन में गोटे आंदोलन सृष्टि कला एवं चाषी से विभिन्न आंदोलन कले। जब सरकार प्रकृत में बुझिले जे चाषी असंतोष राज्य में बढ़ुची एवं राजस्व मंत्री को पुणी आसवा कहवा पड़ा जे आम कलम को संशोधन करुचु से आम चाषी संगठन मैंने कही विशेषकर मुझे कही 49 वर्ष हो गला सरकार गोटे निरंतर प्रक्रिया से कांग्रेस था बीजेपी था बीजेपी था
49 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମେ କୌଣସି ଜମି ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିପାରିନା ଭୂ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ସେଟଲମେଣ୍ଟ କରିପାରିବା ବହୁତ ଗୁଡାଏ ଜମି ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉଟା ରହିଛି ଯେ ପାଖାପାଖି ସମୁଦାୟ ଜମିରେ ଯାହା ସରକାର ଆଜି ଗତକାଲି ତଥ୍ୟ ଦଉଥିଲେ ଯେ ରାଜ୍ୟରେ 1,71,60,759ଟି ପଟ୍ଟା ଅଛି ତାମାନେ ମାଲିକ ଅଛି ଏବଂ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାତ୍ର 97,44,622ଟି ପଟ୍ଟା ସଂଶୋଧନ ହେଇପାରିଛି ନିଜସ୍ୱ ନାଁରେ ଚାଷୀକୁ ପଟ୍ଟା ଦିଆଯାଇଛି ମାନେ 56%। ଆହୁରି ଆପଣଙ୍କର ରହିଲା 44%। ସେ 44% ଏମିତି ଅଛି ଯୋଉଥିରେ ପାଖାପାଖି ତାର 20% ଆପଣଙ୍କର ଦେୱାନୀ କେସରେ ଫସିଛି ସିଭିଲ ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ ଚାଲିଛି ସେଥିରେ ଯୋଉଥିରେ ଏବେ କଲମ 2 ର ସଂଶୋଧନ ପରେ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କର ଝିଅ ମାନଙ୍କର ଅଧିକାର ପିତା ବାପା ସମ୍ପତ୍ତିରେ ଘୋଷଣା ହେଲା ପରେ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଇ ମାନଙ୍କର ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କର ଭିତରେ ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ ଥାଉ କିମ୍ବା ଭଉଣୀ ମରିଗଲା ପରେ ଭଣଜା ମାନଙ୍କର ସେଥିରେ ଦାବି ଥାଉ ସେଟାକୁ ନେଇକରି କଲମ 2 ସଂଶୋଧନ ହେଇପାରୁନାହିଁ। ତ ଏହିପରି ଅବସ୍ଥାରେ ନିଜସ୍ୱ ନାଁରେ ଆପଣ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଷୀ ମାନଙ୍କୁ ପଟ୍ଟା ଦେଇପାରିନାହାନ୍ତି ଏଗ୍ରିଷ୍ଟେକ୍ କୁ ଆପଣ ବାଧ୍ୟବାଧକତା କରିବା ଗୋଟେ ମୂର୍ଖାମୀ ସଦୃଶ ଅଟେ ସରକାର। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ହେଲା ଯେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ସୂତ୍ରରେ କାରଣ ବହୁତ ଏବେ ଏ ଭିତରେ ନେଗେଟିଭ ଆସିଛି ଯେ ଯଦି ବାପା ଲାଗିଥିବା ଯଦି ଋଣ ଯଦି ପୁଅ ସୁଝିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ବାପା ନାଁରେ ଥିବା ଜମି ପୁଅ କାହିଁକି ଚାଷ କରିପାରିବ ନାହିଁ ସେଥିରେ ଧାନ ବିକ୍ରି କରିପାରିବ ଯୋଉଟା ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ସୂତ୍ରରେ ଯୋଉମାନେ ଦଖଲ କରି ଆସୁଛନ୍ତି ସରକାର ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ କରିଥାନ୍ତେ ଯେ ଯୋଉମାନେ ଯୋଉ ଜମି ଦଖଲ କରୁଛନ୍ତି ତାର ତଥ୍ୟ ଆଧାରିତ କରିକି ସେଇ ଜମିକୁ ଯଦି ସେ ଷ୍ଟେକ୍ ଆଇଡିରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ କରିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଏତେ ବଡ ଚାଷୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଯାଇନଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ସରକାର ଯାହା ଜଣା ପଡୁଛି ସରକାର ବିଲକୁଲ ଫିଲ୍ଡ ୱାର୍କ କରୁନାହାନ୍ତି ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ଆଗରୁ ପିଲାଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବାକୁ ପଡେ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ସେ ଫିଲ୍ଡ ୱାର୍କ କରୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ହେଲା ଯେ କୃଷି ସମବାୟ ଯୋଗାଣ ଏମାନଙ୍କର ଭିତରେ ତାଲମେଲ ରହୁନାହିଁ କୋଉ ମନ୍ତ୍ରୀ କେତେବେଳେ କୋଉ କଥା କହୁଛନ୍ତି ତ ସେଥିପାଇଁ ଲୋକଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ସରକାର ପାଖରୁ ଆପଣଙ୍କର ଉଠି ଯାଇଛି। ଆଚ୍ଛା ଏବେ ଯୋଉ ରିସେଣ୍ଟ ଯୋଉ ଅସନ୍ତୋଷ ରହିଲା ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ଚାଷୀ କୂଳେ ଆଗ୍ରିଷ୍ଟେକ୍ କୁ ନେଇକରି ଏବଂ ପଞ୍ଜୀକରଣର ନୀତି ନିୟମକୁ ନେଇକରି ଯୋଉ ସବୁ ପ୍ରକାରର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆସିଲା ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଆପଣ ମାନେ ଜେଲ ଭର ଭଳି ଆନ୍ଦୋଳନ କଲେ ଅବଶ୍ୟ ସଂଯୁକ୍ତ କୃଷକ ମୋର୍ଚ୍ଚାର କିଛି ଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ବି ଥିଲା ତା ସହିତ ଏଇ ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ଯୋଡି ହେଇଗଲା ତ ଏଇ ସବୁ ଘଟଣା ପରେ ଚାଷୀ ତାଙ୍କର ଏଇ ସରକାର ଟିକେ ଚାଷୀଙ୍କ କଥା ବୁଝିବା କୁ ଚାହିଁଲେ ବା ଗୋଟେ ବାଧ୍ୟ ହେଇଗଲେ ଚାପଗ୍ରସ୍ତ ହେଲେ କିଛି ନିୟମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲେ ନିୟମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପରେ ଆପଣ ମାନେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି କାରଣ ଲିଖିତ ଭାବରେ କିଛି କୁହାଯାଇନି ନା ଆଉ ବି କିଛି କାରଣ ରହିଛି ନା ଆଉ ବି କିଛି ଭିତିରିଆ କଥା ରହିଛି ଯାହାକୁ ଆପଣ ମାନେ ଫିଲ୍ଡରେ ସାମ୍ନା କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ମାନ୍ୟବର ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ଯେ ଏବେ ଚାଷୀ ପଞ୍ଜୀକରଣରେ କୌଣସି ବାଧା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ବେଳକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଗ୍ରିଷ୍ଟେକ୍ ଆଇଡି ଦେବାକୁ ପଡିବ ପୁଣି ସେ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆସି କହୁଛନ୍ତି ପଞ୍ଜୀକରଣ ଏବଂ ଧାନ ବିକ୍ରି ସମୟ ଭିତରେ କୌଣସି ବିଶେଷ ସେମିତି ବଡ ବ୍ୟବଧାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର ନାହିଁ 2 ମାସ ଭିତରେ ନିଜସ୍ୱ ନାଁରେ ପଟ୍ଟା କିଏ ଚାଷୀ କରିପାରିବ ସେଟା ଅସମ୍ଭବ ପ୍ରାୟ ଯେତେବେଳେ ସରକାର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ ଚାଷୀ ନିଜେ ଦୌଡ଼ିକରି ଏବଂ ଯଦି ଛୋଟ ଉଦାହରଣ ଦେବି ତାହେଲେ ପଦମପୁର ତହସିଲରେ କଲମ 2 ସଂଶୋଧନ ପାଇଁ ପାଖାପାଖି 2000 ଆବେଦନ ପଡି ରହିଛି ଆଜିକୁ 6 ମାସ ହେଲା କେବଳ ମୁଁ ପଦମପୁର ତହସିଲର କଥା କହୁଛି ଏମିତି ଯଦି ସବୁ ତହସିଲକୁ ମିଶାଯିବ ପାଖାପାଖି ବୋଧେ 2 ଲକ୍ଷ 2.5 ଲକ୍ଷ 3 ଲକ୍ଷ ପାଖାପାଖି ଆପଣଙ୍କର ଆବେଦନ ପଡି ରହିଛି ଯୋଉଥିରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଲମ 2 ସଂଶୋଧନ ହେଇପାରିଲା ଆବେଦନ ଯୋଉଟା କରାଯାଇଛି ତ ସରକାରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି କେତେ ଅଛି ଆପଣ ସେଥିରେ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଚାଷୀ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସରକାର ଠିକ ଅଛି ସରକାରଙ୍କର ଦାବିରେ ମାନେ ଚାଷୀଙ୍କ ଦାବିରେ ସରକାର ନରମିଲେ ତାକୁ କୋହଳ କଲେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କିନ୍ତୁ ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ଯଦି ଯୋଉ ମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ତରୀୟ ବୈଠକର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଲିଖିତ ଆକାରରେ ଆଦେଶ ଆସିନାହିଁ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗରେ ଯୋଉ ଆର୍ଆଇ ଅଛନ୍ତି ସେ ବଂଶାବଳୀ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଦେବେ କି ଯୋଉ ସମବାୟ ବିଭାଗରେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଗୁଡାକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କଣ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବେ କି ତ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଅଥରିଟି ଦରକାର ଯୋଉଟା ଦେଖେଇକରି ସେ କହିପାରିବେ ତେଣୁ ଚାଷୀ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ କହନ୍ତୁ ଯେ ଆମର ଗୋଟିଏ ଦାବି ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଯେ ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାର ଚାଷୀଙ୍କୁ ନିଜସ୍ୱ ନାଁରେ ପଟ୍ଟା ଦେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି
ସେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଷୀ ପଞ୍ଜୀକରଣରେ ଏଗ୍ରିଷ୍ଟାକ୍ କୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଉ। କାରଣ ଏଗ୍ରିଷ୍ଟାକ୍ ରେ ଆପଣଙ୍କର କେବଳ ଧାନ ବିକ୍ରି କଥା ନାହିଁ, ଏଗ୍ରିଷ୍ଟାକ୍ ଆଇଡି ରେ ଆପଣଙ୍କର ଋଣ ଆପଣ କେତେ ପାଇବେ, ଆପଣ କେତେ ଜମି ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଜୀକୃତ ହେଇଛି, ଜମିର ଅବସ୍ଥିତି କଣ ଅଛି, ଜମିରେ କି ପ୍ରକାର ଫସଲ ହେଇଛି, ସେ ଜମି ପାଇଁ ଆପଣ କେତେ ଋଣ ନେଇଛନ୍ତି, ଆପଣ ସାର ସବସିଡି କେତେ ନେବେ ଏବଂ ସେଥିରେ କ୍ରପ୍ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଆପଣ କେତେ କରିବେ ଏବଂ ସେଇ ଆଧାରରେ ଆପଣ କେତେ ଧାନ ବିକ୍ରି କରିବେ, ସବୁ ଜିନିଷ ଜଡିତ ଅଛି। ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପ୍ଲିଟ ଚାଷ ଆଉ ମାନେ ଚାଷୀର ଏବଂ ଚାଷର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ରହୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ୟାକୁ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ୟୁନିଫାଏଡ ଡିଜିଟାଲ ପବ୍ଲିକ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର, ଗୋଟେ ପଞ୍ଜୀକୃତ ଡାଟା ଏବଂ ତାର ଯଦିଓ ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟା ତାର ବିଭିନ୍ନ ଆଡଭାଇଜରୀ ଦେବାର ଥିଲା, ସଏଲ ପ୍ରୋଫାଇଲ ମ୍ୟାପିଂ କରିବା କଥା, କ୍ରପ୍ କଟିଂ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କରିବା ପାଇଁ, ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଆକ୍ୱିଜିସନ ସମୟରେ ତାକୁ କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ ସେଇ ଜିନିଷରେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ହେଇଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉଟା ଚାଷୀଙ୍କୁ କାଳ କରିଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଋଣ, ସାର, କ୍ରପ୍ ଫସଲ ବୀମା ଏବଂ ଧାନ ବିକ୍ରି ଏ ସବୁ ଏଗ୍ରିଷ୍ଟାକ୍ ଆଇଡିରେ ଅଛି। ତେଣୁ ଚାଷୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାର ଲିଖିତ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦଉନାହାନ୍ତି ଯେ ଏଗ୍ରିଷ୍ଟାକ୍ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ନୁହଁ, ସେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିବ। ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ପଞ୍ଜୀକରଣ ସମୟରେ ଯୋଉ ବଂଶାବଳୀ ସାର୍ଟିଫିକେଟ କଥା ଯେତେବେଳେ ଆସୁଥିଲା ସେ ସମୟରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା ବି କରିଥିଲୁ ଯେ କୋଉ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି, ଏବେ ଏଗ୍ରିଷ୍ଟାକ୍ କୁ ନେଇକରି ବି ସେଇ ସମାନ ପରିସ୍ଥିତି ରହିଛି। ତା ସହିତ ଲଗାତାର ଭାବରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଇସ୍ୟୁ ରହିଛି ଫର୍ଟିଲାଇଜର କୁ ନେଇ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଇସ୍ୟୁ କୁ ନେଇକରି ଏବଂ ପିଛିଲା ଭାବରେ ଆପଣ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆମେ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲି ଅମଳ କେତେ ହଉଛି, ସରକାର କିଣୁଛନ୍ତି କେତେ ଆଉ କେତେ କିଣୁନାହାନ୍ତି, ୟାକୁ ନେଇକରି ବି ଅନେକ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆମେ କରିଛେ। ମୁଁ ଟିକେ ଜାଣିବି ଯେ ସାର ସମ୍ପର୍କରେ ଏବେ ଚାଷୀର ଅବସ୍ଥା କଣ, ସରକାର ସାର ବିଷୟରେ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ଚାଷୀ ଯାହା କହୁଛି ତା ଭିତରେ କେତେ ବ୍ୟବଧାନ ଅଛି? ଦେଖନ୍ତୁ ସୁପ୍ରିୟା, ସରକାର ପ୍ରକୃତରେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ରିଲେଟିଭ ବୁଝିବାକୁ ନାରାଜ। କାରଣ ହେଲା ଏମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ହାରାହାରି 11 ରୁ 12 ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ ଟନ ସାର ଓଡ଼ିଶାକୁ ଦରକାର ହୁଏ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏବଂ ଖରିଫରେ ପାଖାପାଖି ଆପଣଙ୍କର 8 ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ ଟନ ସାର ଦରକାର। ଯୋଉଟା କି ମୁଖ୍ୟତର ସାର ଭିତରେ ହେଲା ୟୁରିଆ, ଡିଏପି ଏବଂ ଏମଓପି ପଟାସ ଭଳିଆ ଯୋଉଟା ଅଧିକ ଦରକାର। ଆପଣଙ୍କର ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆପଣଙ୍କୁ ତଥ୍ୟ ଦେଇ କହିଲେ ଯେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶା 1,81,000 ମେଟ୍ରିକ ଟନ 1.81 ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ ଟନ ସାର ପାଇଛି। ସେଥିରୁ ଆମେ 1.14 ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ ଟନ ସାର ପ୍ୟାକ୍ସ ମାନଙ୍କୁ ପଠେଇଛୁ। ଯଦି 8 ଲକ୍ଷ ଯୋଉଠି ଦରକାର ପାଖାପାଖି ଆଜି ଓଡ଼ିଶା 1,81,000 ପାଇଛି, ତାହେଲେ ବାଧ୍ୟ ସରକାର ମାନେ ଚାଷୀ ନିଅଣ୍ଟ ହେବ। ପୁଣି ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଏଥର 42 ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ଯେ ଏଥର 42 କୋଟି ଟଙ୍କା ଓଡ଼ିଶା ସାର ଯୋଜନାରେ ବ୍ୟୟ ମଞ୍ଜୁରୀ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସେଥିରେ ସମବାୟ ସଂସ୍ଥା ଲାଭବାନ ହେବେ। ସମବାୟ ସଂସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କୁ ସାର ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ କରାଯିବ। ମାର୍କେଟ ସେଥିରୁ ତା ଅଂଶୀଦାରୀ 60% ରହିବ ଏବଂ 40% ଆପଣ ବେପାରୀକୁ ଦେବେ, ହୋଲସେଲକୁ ଦେବେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ପ୍ୟାକ୍ସରେ ସାର ମିଳୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବେପାରୀ ପାଖରେ 2 ଗୁଣା 3 ଗୁଣା ଅଧିକା ଦାମରେ ଯୋଉ ଡିଏପି 1350 ତାକୁ ଚାଷୀ ଘିନୁଛି 2500 ଟଙ୍କାରେ, ଯୋଉ ୟୁରିଆ 267 ଟଙ୍କା 50 ପଇସା ଚାଷୀ ଘିନୁଛି ତାକୁ 600 ଟଙ୍କାରେ 650 ଟଙ୍କାରେ। ତ ଚାଷୀ ଅସନ୍ତୋଷ ହେବେ ନାହିଁ, ଚାଷୀ ସୋସାଇଟିରେ ଯାଇକରି ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବେ, ପାଟିତୁଣ୍ଡ କରିବେ, ଲମ୍ବା ଲାଇନ ଲାଗିବେ। ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ଯଦି କୃଷି ମନ୍ତ୍ରୀ ଯିଏକି ନିଜେ ତାଙ୍କର କୃଷି ବିଭାଗ କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି, ଯଦି କୃଷି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସତ୍ସାହସ ଅଛି ତ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟକୁ ସେ ଖଣ୍ଡନ କରି ଦେଖାନ୍ତୁ ଯେ କୃଷକ ଏବଂ କୃଷି ଏବଂ କୃଷକ ସଶକ୍ତିକରଣ ବିଭାଗ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମାନଙ୍କୁ ଚିଠି କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ବିକଳ୍ପ ସାର ପାଇଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରନ୍ତୁ। ଯେହେତୁ ଆମକୁ ୟୁରିଆ, ଡିଏପି ସିଆଡୁ କେନ୍ଦ୍ରରୁ କମ ଆସୁଛି, ବିକଳ୍ପ ସାରକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରନ୍ତୁ ବୋଲିକରି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମାନଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଅଛି। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ରିଲେଟି ଆପଣ ବୁଝିବେ ନାହିଁ, ଚାଷୀ ଯେତେବେଳେ ସାର ପାଇଁ ଦାବି କରିବେ, ଆପଣ କହିବେ ଚାଷୀ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷରେ ସାର ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ କୃଷି ମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଉ କଥା କହିଲେ ବାସ୍ତବିକ ଭାବରେ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷରେ ବି ସାର ବ୍ୟବହାର ହଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ
ସୁପ୍ରିୟା କୋଉଠି ସେ ଗଞ୍ଜେଇ ଖାଇକି କହିଲେ କିମ୍ବା ମାନସିକ ବିକୃତି କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ମାନସିକ ଭାରସାମ୍ୟ ଠିକ ନଥିଲା କିମ୍ବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ଥିଲା। ମାନ୍ୟବର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପରା ଆପଣ ଓଡିଶା ସରକାର ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷ ପାଇଁ ଆପଣ ଓଡିଶାରେ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷକୁ ଲିଗାଲାଇଜ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଚାଷୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜମିରେ ସାର ପାଉନାହିଁ ବ୍ଲାକ୍ ମାର୍କେଟିଂ କିଣୁଛି ଆପଣ ସୋସାଇଟିକୁ ଗଲେ ସାର ମାଗି ଆପଣ କହିବେ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷ ପାଇଁ ସାର ନୁହଁ। ଅବକାରୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ କାଠଗଡାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବକାରୀ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ପଡିବ ଏବଂ ଯଦି ମାନ୍ୟବର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ କୃଷି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସତ୍ସାହସ ଅଛି ଆମେ ଖୋଲାଖୋଲି ଆହ୍ୱାନ କରୁଛୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରୁଛୁ ଆପଣ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳର କେଉଁ ଚାଷୀ କେତେ ପରିମାଣର ସାର ନେଇଛି ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷ ପାଇଁ ଆପଣ ତାର ତଥ୍ୟ ପ୍ରକାଶିତ କରନ୍ତୁ ଓଡିଶାରେ ଶ୍ୱେତପତ୍ର ଜାରି କରନ୍ତୁ କୋଉ ଜିଲ୍ଲାରେ କେତେ ସାର ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷ ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ଅବକାରୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ତାର ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇକିରି ରହିଛନ୍ତି 2-3ଟି କଥା କାଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ କଥା ତ ରହିଲା ଏ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷରେ ସାର ବ୍ୟବହାର ହଉଛି ଆମେ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷ ପାଇଁ ସାର ଦବୁ ନାହିଁ ତାର ଅର୍ଥ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଆମେ ସାର ଦବୁ ଚାଷ ପାଇଁ ସାର ଦବୁ କିନ୍ତୁ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷ ପାଇଁ ସାର ଦବୁନି ତାର ଅର୍ଥ କିଛି ଲୋକ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷ ପାଇଁ ସାର ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ତେଣୁକରି ଚାଷୀ ନିଅଣ୍ଟ ଅବସ୍ଥାକୁ ସାମ୍ନା କରୁଛି ଏହା ହଉଛି କୃଷି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କଥାରୁ ଆମେ ଯାହା ବୁଝିଲୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା କୁହାଗଲା ଯେ ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛନ୍ତି ଫସଲ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା ବର୍ଷାରେ ପନିପରିବା କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଲା ତାହେଲେ ସାର କାହିଁକି ନେବେ ଆପଣ ମାନେ ସବୁ ତ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି ସାର କୋଉଥିରେ ଦେବେ ବୋଲି ନେବେ ବୋଲି ଏକଥା ବି କୁହାଯାଉଛି। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ସାଂଘାତିକ କଥା ଆପଣ ମାନେ କୁଆଡେ ଆଗରୁ ଘର ଅଫିସ ଗୋଦାମ ସବୁକୁ ଚାଷ ଜମି ଦେଖେଇ ଦେଇଥିଲେ ଏବେ ଜାଣିକି ସରକାର ଆସିକିରି ସେ ଜିନିଷଟିକୁ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇଟା ଚାଷ ଜମି ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ଘର ତ ଏଇ ଯୋଉ କଥା ଗୁଡିକ ସବୁ ଆସୁଛି ୟାର ମାନେ କଣ ମାନେ ଆପଣ ମାନେ ଏଇ ଜିନିଷଟିକୁ କେମିତି ନଉଛନ୍ତି ଗ୍ରହଣ କେମିତି କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ମାନେ? ଦେଖନ୍ତୁ ସୁପ୍ରିୟା ଯେତେବେଳେ ବିରୋଧୀ ଦଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନର ସରକାର ଥିଲେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଚାଷୀ କ୍ରପ୍ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ପାଇବାରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଫସଲ ବୀମା ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଆସିକରି ଚାଷୀଙ୍କ ସ୍ୱର ମିଳେଇଥିଲେ ଯେ ସରକାର ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଦେଇପାରୁନାହିଁ ସରକାର ଚାଷୀଙ୍କୁ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରୁନାହିଁ ମଣ୍ଡିରେ କଟନୀ ଛଟନୀ ଚାଲିଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସରକାର ଚାଷୀଙ୍କୁ ଚାଷ ଧାନ କିଣା ବିକାରେ ଫେଲ ମାରିଛି ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ କଟନୀ ଛଟଣୀକୁ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଯଦି କହୁଛନ୍ତି ତଥ୍ୟ କାହାର ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ କହୁନାହାନ୍ତି ଯେ କେତେ ଜମିରେ ଘର କରାଯାଇଛି କୃଷି ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଆନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ବିଭାଗ ଅଛି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଡାଟା ଅଛି ଯୋଉ ଜାଗାରେ ପୋର୍ଟାଲ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ପୋର୍ଟାଲ ଅଛି ଯୋଉ ଆପ ଅଛି ଆପ୍ସ ଓଡିଶା ସରକାରଙ୍କର ସେଥିରେ ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ଅନାବାଦୀ ଆବାଦ ଯୋଗ୍ୟ ଜମି ବାସଗୃହ ସେଟା ନେବ ନାହିଁ ଯଦି ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଯଦି ପୋର୍ଟାଲ ଯଦି ନଉଛି ତ୍ରୁଟି ଚାଷୀର ଅଛି ନା ତ୍ରୁଟି ସରକାରରେ ଅଛି ସେ କହୁନାହାନ୍ତି ନିଜର ଅପାରଗ ପଣିଆକୁ ଲୁଚେଇବାକୁ ଯାଇ ମିଡିଆ ଆଗରେ ଆପଣ ଯାହା ତାହା ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବେ ଏବଂ ଚାଷୀ ଯେତେବେଳେ ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦିନରେ ଅଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ସମବେଦନା ଦେଇକରି ତାଙ୍କର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଯଦି ଆପଣ ତାଙ୍କୁ କଟା ଘାରେ ଚୂନ ଦେଇକରି କହିବେ ଚାଷୀ ନକଲି ଚାଷୀ କହିବେ ଚାଷୀ ନୌଟଙ୍କି କରୁଛି କହିବେ ଚାଷୀ ସାର ନେଇ ଗଞ୍ଜେଇ କରୁଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ। ଆପଣ ମାନେ ତ ବିଲକୁଲ ବି ଚାଷୀ ନୁହନ୍ତି ଯିଏ ଚାଷୀ ନେତା ସେ ଚାଷୀ ନୁହଁ ଏକଥା ସରକାରଙ୍କ ଆଗରୁ କୁହା ସାରିଛି। ନାଇଁ ଯଦି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସେତେ ତଥ୍ୟ ଅଛି ତାହେଲେ କହୁନାହାନ୍ତି ଅଜିତ ଶତପଥୀ ଚାଷୀ ନୁହଁ ଅଜିତ ଶତପଥୀ ବାପା ବନମାଳୀ ଶତପଥୀ ପୋର୍ଟାଲରେ ମାରି ଦିଅନ୍ତୁ ଭୁଲେଗରେ ମୁଁ କେତେ ଖଣ୍ଡ ଗାଁରେ ଜମି ଅଛି କେତେ ଏକର ଜମି ଅଛି ବାହାରିଯିବ କାହିଁ ସେ ଖୋଲା ଆହ୍ୱାନ ଦେଉନାହାନ୍ତି ଆମ ପାଖରେ ତଥ୍ୟ ଅଛି ସେ ଚାଷ ଭୂମିହୀନ ତ ଭୂମିହୀନ ଚାଷୀକୁ ବି ତ ଆପଣ ଦଉଛନ୍ତି ପିଏମ କିଷାନ ସିଏମ କିଷାନ ଦଉଛନ୍ତି ସବୁ ଭିତରେ ଏଇ ଯୋଉ ସମସ୍ୟା ସବୁ ରହିଛି ସେ ସାରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିହନ ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୋଉ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ଏ ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ଯୋଉମାନେ ସେୟାର କ୍ରପର ରହିଛନ୍ତି ଭାଗ ଚାଷୀ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା କଣ ନା ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶାରେ ଭାଗ ଚାଷୀଙ୍କ ସ୍ଥିତି ଟିକେ ସେଭଳିଆ ନୁହେଁ ଯାହା ଉପକୂଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହିଛି। ନାଇଁ ଭାଗ ଚାଷୀଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ସବୁଆଡେ ସମାନ ସୁପ୍ରିୟା କାରଣ ହେଲା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସରକାରରେ ଭାଗ ଚାଷ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆଇନ ଆଣିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସେଟାକୁ ଆଇନରେ ପରିଣତ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ଭାଗ ଚାଷୀ କଥା ଏଇ ବର୍ତ୍ତମାନର ସରକାରରେ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଲାଗି ସେ ଭାଗ ଚାଷୀ ପାଇଁ କାନ୍ଦୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ 2 ବର୍ଷ ସରକାର ପୁରିଗଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଭାଗ ଚାଷୀ ପାଇଁ ଏମାନେ କୌଣସି ଆଇନ ଆଣିପାରିଲେ ନାହିଁ ଭାଗ ଚାଷୀକୁ ଡିଫାଇନ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରାଯାଇପାରିନି ଓଡ଼ିଶାରେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ତ ଯେତେବେଳେ ଭାଗ ଚାଷୀ ଆପଣ ଡିଫାଇନ ହେଇପାରିନି ସେ ଭାଗ ଚାଷୀ କେଉଁ ଆଧାରରେ ଚାଷ କରିବ ସେତେବେଳେ ଜମି ମାଲିକ ହିଁ କେଁ ପୁରେଇଲେ ଯେ ଭାଗ ଚାଷୀଙ୍କର ଯୋଉ ଡେଫିନେସନ କୁ ନେଇ ଯୋଉ ସମସ୍ୟାଟି ଥିଲା ସେଥିରେ ଜମି ମାଲିକଙ୍କର ଗୋଟେ ଭୂମିକା ରହିଲା ତ
से जगह आप जितेबाला पर्यटन डिफाइन करना तापाई आईन आनी ना आप कहे आम एप डेभलप करूँ भाग चाषी आम से एप रे करूँ सहमति अरे जिते बेले आप भाग चाषी किए कौ आधार जड़े भाग चाषी हे तार कौ आधार रे कौ क्षमता बल से अन्य जनक जमी चाष कर धान पंजीकरण कर जदि आप जिते पर्यटन ताकू डिफाइन कर तार संज्ञा निरूपण करें आप भाग चाषी जिते कांदिले से एका कथा कारण विरोधी रे कहला बेलू सुविधा सरकार रे आसला बेलू करने को असुविधा तो यहाँ जो दोमुहानीति नेता मानकर आम कौन कथा जिते व्यवस्था त्रुटिपूर्ण हो जाए मीडिया रे जिते आप बयानबाजी अन्य प्रकार जाए ताहले आक्रोश लोकंर भितर बढ़े वर्तमान सरकार चाषी श्रमिक छात्र जो प्रकार शब्द जो प्रकार आचरण उच्चारण सहित प्रतिक्रिया दिया जाउची ताकू सामना लोक हजम करवा बहुत समय कष्टकर होचे आमे बुझी पारुचे प्रसंग किंतु जड़े पश्चिम ओडिशार पुरुखा नेता पश्चिम ओडिशार चाष समस्या को नहीं सब बेले सबुठी आंदोलन चली पश्चिम ओडिशार अधिक संगठित आंदोलन चली ता सत्ते जदि आपण मानक कथा से बुझी पारु नाहंती तार अर्थ कौन माने जो विभाग ताको मिलिबा कथा नुहे से जिनसटा मिलिछि सी दायित्व तुलेबा को चाहूना जो वाटर हेले छाड़ीदवा को चाहूँगी आउ किछि दरकार आउ कोठी तांको थोई देइचंती बोली तांका मनर असंतोष को आपण मानक ऊपर अजाड़ी दउचंती ना कोन एक्जेक्टली आपण मानक पाखकु कोन वार्ता जाउची तांकर कथा देखंतु सुप्रिया वर्तमान राजतंत्र भारत रे नाही जदि जे निजको राजा बोली भाबुथिबो एवं लोकंक पाखकु 5 वर्ष रे थरे जाई तांको हाथ जोड़ी गुहारी करूथिबो गोटे व्यक्ति दुईटा चरित्र जिते करने को पड़ो ये अवस्था सृष्टि है भ्रमरे जिते रोचे जे मु महाराजा मु उपमुख्यमंत्री मु जहाँ कहबी सेटा हेब लोके मते डरिबे से दिग गलान वर्तमान आपण जिते आपण लोकाभिमुखी हेबे जिते जनाभिमुखी आपण लोकंक सरकार कहते आपण लोकंक आपण पुणी असंतोष करछंती आपण लोकंक सरकार आपण प्रतिश्रुति आसीथिले आपण कोन कालिदास जमती जो ज्ञान पाइक जो दाही बसी से शाखा को से टांगिया हाणुले तुम जो चाषी आशीर्वाद पाइल 800 टंका इनपुट 300 यूनिट मागणा बिजली बल जो चाषी आशीर्वाद आसिल आज से चाषी को मारे बसुच क्षमता एवं दीटा कथा अच्छी सुप्रिया जिते बेले जो गछरे फल आसे से गछ नौटी रहे किंतु जो गछ सीधा रही थाए आपण भाविबे से गछरे फल आसी नहीं ए सरकार अवस्था यहाँ एमाने नईबा चाहूना एमाने चाहते कि आम मतमस्त हस्ती भलिया गर्व में फाटी कहते जो भूल करते बीजेडी सरकार जे भूल को सुधारिबा को जाई लोक आक्रोश होकर बिजु जनता भारतीय जनता पार्टी सरकार को आनिले वर्तमान पंचायत निर्वाचन हेले एमाने गोटे जदि सरपंच जीतिबे कि कहवा कष्टकर अच्छा जिला परिषद तो दूर कथा एमाने गोटे सरपंच जीतिबा कष्ट हो कारण है ये जो उच्चारण एवं जो आचरण केवल चाषी को माने विरोध करूना दलीय मत बहुत गुड़ाए दलीय कर्मी फोन कर छाड़ू आज्ञा आगे मतिभ्रम हो गला योग्यता नहीं माननीय मंत्री यही भाषा से फोन कर तो सेमाने भी अध्यक्ष विब्रत होगले कारण जो कर्मी माने मंत्री भुवनेश्वर रे बाइट दे देले जहाँ भोगिबा को पड़िबो बा जो प्रतिक्रिया को सामना करिया को पड़िबो ता तो कर्मी को सामना करिया को पड़िबो ना लोकल लेवल रे एवं सेमाने वर्तमान चिंताग्रस्त जो डिस्ट्रिक्ट आईडी रो कथा हला गंजेई पई सार कथा हला सेमाने कहउचंते आगे को मोहरे जीवो पंचायत निर्वाचन पई को मोहरे जीवो लोकन को हम संगठन करबा पई आचरण उच्चारण वक्तव्य मंतव्य वर्तमान दलीय कर्मी वर्तमान मुह लुचेबा जगह पाऊना कि माने कृषि मंत्री को रगेई दउचंत कि किछि कथा एमती करिकरी रगेबार जते बेले व्यवस्था को प्रश्न करा जाय एवं व्यवस्था रे थिबा लोक जते बेले सक्षम नहंती ताहले तांकर राग एवं आक्रोश बाहरी वर्तमान एई परिस्थिति माने आपण मानक पई बहुत किछि करले 800 टंका देले तापर पछे जेमती एडजस्ट करंतो किंतु देले सब कथा कला परे आपण 365 दिन चाषींकर असंतोष रो कथा तो सेहिति पई हुए तो कृषि मंत्री रागी जाउथिबे देखंतु सुप्रिया आपण 800 टंका इनपुट देले ताको चाषी माने स्वागत करथिले एवं आपण को आशीर्वाद करथिले से घोषणा को विश्वास करबे आपण सरकार को किंतु
ଆପଣ 800 ଟଙ୍କା ଇନପୁଟ ଦେଲା ପରେ ସେଇ ପ୍ରକାର ତ ଆପଣ ଟୋକନ ଦେଲେନି, ଜମି ତୁଳନାରେ କମ ଟୋକନ ଦେଲେ, ସାର କଳାବଜାରୀ ହେଲା, ସାର ଦର ବୃଦ୍ଧି ହେଲା, ସାର ସବସିଡି କଟିଲା, ତ ଚାଷୀ ତ ଯୋଉ ପଇସା ପାଇଲା ସେଇ ପଇସାକୁ ସେ ଟୋକନ ଆଗରେ କଟଣୀ ଛଟଣୀ 2 କେଜିରୁ ନେଇକରି 6 କେଜି 8 କେଜି 10 କେଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଟଣୀ ଦେଲା। ଗୋଟିଏ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲରେ ଆପଣ ଯଦି 30 ଟଙ୍କା ହିସାବରେ 8 24 240 ଟଙ୍କା ଯଦି ଆପଣ ଯଦି ଦେଲେ ତାହେଲେ ଆପଣ ପାଇଲେ କେତେ? କେନ୍ଦ୍ରର MSP ଯୋଉ ବଢିଲା 72 ଟଙ୍କା ଏବଂ 69 ଟଙ୍କା, ଆପଣ ଚାଷୀ ତ ସେଟା ପାଇଲାନି, ଇଆଡେ କଟଣୀ ଛଟଣୀରେ 250 ଟଙ୍କା ଗଲା, $550 ଟଙ୍କା ଗଲା, ଟଙ୍କାଟାକୁ ଆଡଜଷ୍ଟ କରାଯାଉଛି ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ 800 ଟଙ୍କା ଆଡଜଷ୍ଟ କରାଯାଉଛି। ଆଚ୍ଛା, ଆଗକୁ ଆପଣ ମାନେ କଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଏଇ ଯୋଉ ଜେଲ ଭର ଆନ୍ଦୋଳନ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଥିଲା, ତାର କଣ ପରିଣାମ ରହିଲା, କଣ ପରିସ୍ଥିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଛି ଏବଂ ଆଗକୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା କଣ? ଆଗକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସୁପ୍ରିୟା, ସରକାର ଯଦି ନିଜେ ସଚେତନ ନ ହେବେ ଏବଂ ଚାଷୀ କୂଳକୁ ବିଶ୍ୱାସକୁ ନେଇକରି ସଂଗଠନ ସହିତ ଆଲୋଚନା ନ କରି ଯଦି ନୀତି ଏମିତି ପ୍ରଣୟନ କରିବେ ଏବଂ ଏଗ୍ରିଷ୍ଟେକ୍ଟକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରିବେ, ଚାଷୀ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବେ, ତାହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବହୁତ ବିରାଟ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବ ଏବଂ ସେଟା ସମଗ୍ର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ହେବ, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଓଡ଼ିଶା ସାରା ହେବ। ଆଜ୍ଞା, ଯୋଉ ଜେଲ ଭର ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଇଥିଲା ସେଥିରେ କଣ ସବୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଥିଲା ଏବଂ ତାହା କେତେ ସକ୍ସେସଫୁଲ ହେଲା ବୋଲି ଆପଣ କହିପାରିବେ? ଜେଲ ଭର ଦେଖନ୍ତୁ ସୁପ୍ରିୟା, 2ଟା ଜିନିଷକୁ ନେଇକରି ହେଇଥିଲା। ଗୋଟେ ସଂଯୁକ୍ତ କିଷାନ ମୋର୍ଚ୍ଚାର ଯେହେତୁ ଆମେ ସହଯୋଗୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ, ତେଣୁ ସେଇ ହିସାବରେ ସଂଯୁକ୍ତ କୃଷକ ସଂଗଠନ ଏବଂ ରାଜପଡ଼ା ସମର କୃଷକ ସଂଗଠନ ଆମେ ଯେହେତୁ SKM ର ମେମ୍ବର, କୋର୍ଡିନେସନ କମିଟି ମେମ୍ବର, ତ ସେଇ ଆକାରରେ ଯୋଉ ଅଗଷ୍ଟ କ୍ରାନ୍ତି ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ଭାରତ ଆମେରିକା ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତିକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବା, 2025 ଯୋଉ ବିଦ୍ୟୁତ ବିଲ୍ ଏବଂ 2025 ଯୋଉ ବିହନ ବିଲ୍ ଆସିଛି ତାକୁ ବାତିଲ କରିବା, C2+50% ଆଧାରରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଫସଲର ମୂଲ୍ୟ ଦେବା, ପ୍ରତି ଚାଷୀଙ୍କୁ ମାସିକ 31,000 ଟଙ୍କା ଦରମା ଦେବା କିମ୍ବା ପେନସନ ଦେବା ଏବଂ ତା ସହିତ ଆଞ୍ଚଳିକ ଯୋଉ ସମସ୍ୟା ଥିଲା, ସେ ଯୋଉ ଏଗ୍ରିଷ୍ଟେକ୍ଟର କଥା ହେଲା, ସାରର ଅଭାବୀ ବିକ୍ରି କଳାବଜାରୀ କଥା ହେଲା, ଲଘୁଚାପ ବର୍ଷାରେ କ୍ଷୟକ୍ଷତିର କଥା ହେଲା, ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ମିଶେଇଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ଏଗ୍ରିଷ୍ଟେକ୍ଟ ଉପରେ ଯେହେତୁ ସରକାର ନରମିଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚୟ ଏଟା ଚାଷୀ ସଂଗଠନ, ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଚାଷୀ ସଂଗଠନର ବିଜୟ ବୋଲି ଆମେ ଭାବିବୁ ଏବଂ ଆଶା କରିବୁ ସରକାର ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଚାଷୀଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ଚାଷୀଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରି ନୀତି ନିୟମ ପ୍ରଣୟନ କଲେ, ଚାଷୀର ହିତ ପାଇଁ ପ୍ରଣୟନ କଲେ ଏବଂ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଅଯଥା କଟୁ ଏବଂ ମନ୍ତବ୍ୟ ଆଚରଣ ଉଚ୍ଚାରଣରେ ନ କଲେ ବୋଧହୁଏ ସରକାର ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ଲାଷ୍ଟ କମେଣ୍ଟ ଅତି ସଂକ୍ଷେପରେ ଚାହିଁବି, ଏଗ୍ରିଷ୍ଟେକ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣ ସରକାରଙ୍କୁ ସିଧା ସିଧା କଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଏଗ୍ରିଷ୍ଟେକ୍ଟରେ ଆମର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଦାବି, ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଚାଷୀଙ୍କୁ ନିଜସ୍ୱ ପଟ୍ଟା ଦେଇପାରିନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ସେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଗ୍ରିଷ୍ଟେକ୍ଟକୁ ଚାଷୀ ପଞ୍ଜୀକରଣରେ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ପୂର୍ବରୁ ସବୁ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଫାର୍ମର ଆଇଡି ଅଛି ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ଏଗ୍ରିଷ୍ଟେକ୍ ଆଇଡି ତା ସତ୍ତ୍ୱେ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଚାଷୀ ଉତ୍ତରାଧି ସୂତ୍ରରେ ବଂଶାନୁକ୍ରମିକ ଭାବରେ ପିଢ଼ି ପିଢ଼ି ଧରି ଯୋଉ ଚାଷୀ ଯୋଉ ଜମିରେ ଦଖଲ କରିଛି ତାକୁ ଆପଣ କମ୍ପାଇଲ କରି ଆପଣ ଏଗ୍ରିଷ୍ଟେକ୍ ଆଇଡି କରନ୍ତୁ, ଆମର କିଛି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ଗୋଟେ ମୂଳ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଟିକେ ପୁଣି ଫେରିବି, ଯେହେତୁ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ଆସିଲା। ଆଗରୁ ଚାଷୀ ଚାଷ କରୁଥିଲେ, ସେ ଚାଷୀ, ତାପରେ ସମୟକ୍ରମେ ସରକାରଙ୍କୁ ଲାଗିଲା ଯେ କାଗଜ ପତ୍ର ରହିବା ଦରକାର ସେ ଚାଷୀ, ସେଥିପାଇଁ ଫାର୍ମର ଆଇଡି କଥା ଆସିଲା। ପୁଣି ଫାର୍ମର ଆଇଡି ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ପୁଣି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଏଇ ଯୋଉ ପଞ୍ଜୀକରଣର କଥା, ଏସବୁ ପରେ ପୁଣି ଏଗ୍ରିଷ୍ଟେକ୍ର କଥା, ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଗୁଡିକ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଏତେ ଖାତା ଖତିଆନରେ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷ ରଖିବା ପଛର କାରଣ କଣ ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ସରକାରଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଯେ କୃଷକ ମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଲାଭାର୍ଥୀ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି। କୃଷକ ହଉଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ ମାଲିକ ଏବଂ କୃଷକ ତାଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ଜମିରେ ସେମାନେ ଅର୍ଜନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ କୃଷକ ମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଯଦି ଲାଭାର୍ଥୀ ଭାବିବେ ଏବଂ ଆମ ଦୟାରେ କୃଷକ ମାନେ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ଭାବିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ କମାଣ୍ଡ ଦେବେ ଏବଂ ସେଟା କୃଷକ ମାନେ ପାଳନ ନ କରିବେ, ତାହେଲେ ସରକାର ନିଶ୍ଚୟ ବିଭିନ୍ନ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରିବେ। କାରଣ ହେଲା, ଯୋଉମାନେ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଚାଷୀ, ଆପଣ ଯାହା କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କୁ କାଳେ ଲାଗୁଛି ଯେ PM କିଷାନ କିଏ ନେଇଯାଉଛି କି, 800 ଟଙ୍କା ଇନପୁଟ ଦେଲା ବେଳକୁ ଆମକୁ ରାଜ୍ୟ ରାଜକୋଷରୁ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ହେବାକୁ ପଡୁଛି, ଆମ ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ, କେମିତି ଆଣିବୁ,
ताले आमे केमती कम करिवु धान किणा बिकारे आमे हयतो आहुरी किछि कम कर देले राज्य तहबिल रु हमको कम पैसा देवा को पड़िबो तेणु विभिन्न प्रकार आपण जते आईन को आपण कठिन करिवे आईन ता सेते अपहुंच हेबो माने राजकोष रु अधिक खर्च होउची सेति पई चिंता पसिलानी आरपटे केंद्र सरकार चाप रहउची कम धान किणीबार एबे तो पुणी आपण देखंतु केंद्र सरकार पुणी चिठी करी बसिलानी जे आपण आ अधिका पैसा दे परबे नै एक देशर भाग्य कोन हेबो आगामी दिन रे जो कथाटी 100 टंका घोषणा परे गोटे केंद्रीय चिठी को आधार करिकरी आउ दिया जाय नथला सोहेला घोषणा परे बिजू जनता दल सरकार रे केंद्र चिठी आइतिला किनो ताकू बिजू जनता दल प्रचार प्रसार करि पारले नै वर्तमान ये समान कथा पुणी हबा को जाउची पुणी हबा को जाउची एवं बहुत शीघ्र बोधयटा लागू हे जेबो जहा एमएसपी हेबो एमएसपी ऊपर आपण अधिका इनपुट देई परिबे नै ओडिशा सरकार जो बहादुरी मारछंती 800 टंका इनपुट आमे चासी को दलु जहा कहिलु ताहा कहिलु एटा बोधय आगामी वर्ष रे से 72 मध्ये चली जाई पारे। अच्छा तो ये आउ गोटे संकट आउ गोटे प्रसंग प्रत्येक थर अजित बाबू आपण सहित आलोचना कला बेले चाषीर समस्या संपर्क रे नुआ कथा आमे जानुचु नुआ प्रकार बुझुचु एवं प्रत्येक थर भाराक्रांत लागुची जे जिए संपूर्ण खाद्य जोगाणर भारत ऊपर उठाउची सीए सबु दिन केते चिंतारे रहउची चाषी कुल की प्रकार चिंतारे रहउची आ ताकू गोटे शांति रे ता काम करबा को दिया जीवो से व्यवस्था हे पारुनी केतेबेले आधार केतेबेले ईकेवाईसी केतेबेले पंजीकरण केबे आधार कार्ड लगेलेनी सारो पई तो समस्या भितर चाषी रहउची एया ही बोध हुए कारण जोति पई परपीढ़ी ए चाषबास रु मन फेरई सारिছে निश्चय कारण है चाष आ गोटे माने पीढ़ी पर पीढ़ी जोटा करी आसुले पारंपरिक चाष करा सरकार विभिन्न कटकणा धान बिक्री रे कटकणा टोकन देवारे कटकणा टोकन को सेंट्रलाइज करी ताको विकेंद्रीकरण न करिबा एवं सारर अभावी ताको गोटे प्रोफेशन करिबा पे वर्तमान आ पीढ़ी रे आपनको उत्साह नाही एवं जेतेबेले आपण देखंतु जे पुंजीपति शिल्पपति मानकर जेतेबेले लक्ष लक्ष कोटी टंका ऋण माफ होउची जेतेबेले आपण 76% ऋण बढ़ीची चाषी मानकर आपण 2023-24 तथ्य जदि देखिबे 1,67,000 किछि आपणकर ऋण अछि केवल अनुष्ठान रु समवाय संस्था रु ऋण चाषी मानकर आज चाषी ऋण रे मध्ये 1,67,000 कोटी ऋण अछि चाषी मानकर आज्ञा तो आपण देखंतु 76% ऋण बढ़ी छी जदि चाष पई सब प्रकार खर्च बढ़िबो तो चाषीर आमदानी सेमती हबो नहीं तो डेफिनेटली ऋण बढ़िबो ए गोटे स्वाभाविक कथा ता पाखरे नियंत्रण स्थिति रहिबो ऋण बढ़िबो सरकार चाहउछंती एपरि कले चाषी जमी छाड़ीबे अन्य व्यापार को जीवे एवं जमी छाड़िले कंपनी को देबे कारण एमती भी तो खनि खनन पई विभिन्न कंपनी को सरकार डाकी करी आउछंती एमओयू साइन करछंती तो कृषि रो वाणिज्यिकरण एवं प्राइवेट प्लेयर केमती कृषि क्षेत्र को पसिबे ता पई सरकार कोले बोले कौशल विभिन्न उपाय करछंती सेठी पई चाषी को होरान कर आगे बहुत बहुत धन्यवाद अजित सर एतिक समय देछंती एवं विस्तृत भाबरे पूरा प्रसंग आमे बुझिबा भली एवं जो माने चाष एवं चाषी को दूररू देखुचंती सेमान का परिस्थिति को टिके निकट रू बुझिया पई जेतिकी आवश्यकता आपण कहिचंती बहुत बहुत धन्यवाद एतिक समय देबा पई आमे आलोचना करथले चाषींकर जहा वर्तमान समस्या रही एग्रीस्टाक को नेकरी खरीफ पंजीकरण समय जेतेबेले सरकार कौन से निष्पत्ति नेउछंती से निष्पत्ति चाषी पई अनुकूल होउची कि ता पई प्रतिकूल साब्यस्त होउची से संपर्क रे आमे आलोचना करथले स्वतंत्र आलोचना को एठी रखुची नमस्कार।